అదే అదే చూస్తున్నా. హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజితస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మావహ తాం మావహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం యస్యాం హిరణ్యం విందేయం గామశ్వం పురుషానహం అశ్వపూర్వాం రథమద్యాం హస్తినాద ప్రబోధినీం శ్రియం దేవీముపహే శ్రీర్మా దేవి జుషతాం కాంసోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారాం ఆర్ద్రాం జ్వలంతీం తృప్తాం తర్పయంతీం పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిమ తామిహోపహయే శ్రియం చంద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలంతీం శ్రియం శ్రియం లోకే లోకే దేవజుష్టాముదారాం దేవదుష్టాముదారాం తద్వే. తాం పద్మినీమిం శరణమహం ప్రపద్యే లక్ష్మీర్మేనశ్చ తాం త్వాం వృణే ఆదిత్యవర్ణే తపసోదిజాతో వనస్పతిస్థ వృక్షోద బిల్వః తస్య ఫలాని తపసా నదంతు మాయాంతరాయాశ్చ బాహ్య అలక్ష్మీః ఉపైతు మాం దేవసకः కీర్తిశ్చ మణినా సహ ప్రాదుర్భూతోऽస్మి రాష్ట్రేऽస్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निनद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां यच्चपुष्टां करेष्णीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः कां माकूतिं वाचः सच्चमशेमहि पशूनां मयि श्रीसहितामिषः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आभस्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे देवीं मातरं श्रियं वासे मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेद ममावह आर्द्रां यक्रिणीं इष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेद ममावह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्युष्वान् विन्देयं पुरुषानहं यः शुचिः प्रयतो भूत्वा युहुयादाज्यमनुहं सेः पञ्चदश सेकामः सततं जपेतु आनन्दः कर्दमश्चैव चिक्लीति इति विसृताः ऋषश्च त्रयः पुत्राः स्वयं श्रीरेव देवता पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे त्वं मां भज पद्माक्षी येन सख्यं लवाम्यहम् अश्वदायि च गोदायि धनदायि महाधने धनं मे जुष्टां देवी सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधन धान्यम् हस्तस्वाज विगोर्धं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां चन्द्राभं लक्ष्मीशानां सूर्याभं श्रियमेश्वरीं चन्द्रसूर्याग्निवर्णा सर्वाभं श्रीमहालक्ष्मी उपास्महे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्योधनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पति वर्णं धनमस्मृते वैनतेय सोमं युव सोमं युवदुत्रः सोमधनिः सोमिनो मह्यं ददा सोमिनि न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुवामतिः भवन्तु पुण्यानां भक्तानां श्रीशक्तिजपे सदा वर्षन्ते भावरि यो प्रसुजितः यो सर्वबीज यो ब्रह्मद्विजोषी पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदरायताक्षी विष्णुप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मैसिन्दत्स्व या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिः सरवर्णमिता शुभ्रस्तोत्रीय लक्ष्मी दिव्यैर्गजेन्द्रै मणिगणकैस्ते स्नापता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वस्तुगृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ताः लक्ष्मीं क्षयसमुद्रात्रय्यां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूसमस्देवनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरस्यां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीश्च प्रसन्नामं सर्वदा वराङ्कुशोपाशुभद्रां करिर्वहन्तीं कमलासनस्तां बालाकोटिं सुमतिनेत्रां विजयमम्बा ज्योतिषीन्तं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्ते ओं महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् शीर्वच्च स्वमायुष आरोग्यमावेदात् पवमानं महीयते धान्यं धनं पुत्रं पशुं बहुपुत्रलाभं संवत्सरं दीर्घमायुः ओम शांति 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 ఓం శ్రీమాత్రే ఓం నమ శివాయ. అమ్మ మీ గాత్రం కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉందని చదివానమ్మా, కంటిన్యూ చేశానమ్మా, ఇంతకుముందు చేయలేదు. అది బాగా స్ట్రెయిన్ ఉన్నది, మీ గొంతు బాగా స్ట్రెయిన్ ఉంది, అందుకని నేను కంటిన్యూ చేశాను. అదే అదే ఇబ్బంది అందుకే పడుతుంది, ఆగిపోతుంది. రావట్లే. అందుకని రాదమ్మా కంటిన్యూ చదవండి. చేశాను.
చదువుతానమ్మా తెలుసు తాత్పర్యం. తెలుసు. తాత్పర్యం నెక్స్ట్. ఓ ఓ అగ్నిదేవ, బంగారు మేనిచాయి గల పాపాలను నాశనం చేసే బంగారు మరియు వెండి ఆభరణాలతో అలంకరించబడిన చంద్రుని వలె చల్లగా ఆహ్లాదకరంగా సువర్ణమయమైన ఉన్న మహాలక్ష్మిని నా కొరకు ఆవాహన చెయ్యుము. ఎవరి కరుణా కటాక్షములతో నాకు బంగారము, ఆవులు, గుర్రాలు, బంధువులు సంప్రాప్తమైనవో ఆ మహాలక్ష్మిని నా వద్దకు ఆవాహనం చెయ్యుము. ఆమె నా వద్ద నుండి విడిపోకుండా చూడుము. గుర్రాలతో ఉన్న రథం మధ్యలో ఆసీనమైనది. తన రాకను ఏనుగు ఘీంకారనాదంతో సూచిస్తున్న ఆ శ్రీదేవిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. తల్లి, నీవు నా వద్ద సంతోషంగా నెలకొని ఉండుము. చక్కని చిరునవ్వుతో బంగారు కోటలో నివసించే కరుణ, తేజస్సు, ఆనంద రూపిణిగై ఆనందం ప్రసాదించున్నది పద్మములో ఆసీనురాలై పద్మము వంటి ఛాయ కలది అయిన ఆ శ్రీదేవిని ఇక్కడ సాక్షాత్కరించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. చంద్రుని పోలినది, తేజోవంతమైనది, తన కీర్తి చంద్రికలతో ప్రకాశించుచున్నది, దేవతలచే పూజించబడినచున్నది, దేవతలతో పూజించబడుచున్నది, కరుణా స్వరూపిణి, పద్మమును ధరించినది, ఈం అనే బీజమంత్రానికి భావంగా ఉన్నది అయిన మహాలక్ష్మిని నేను శరణు వేడుతున్నాను. ఓ దేవి, నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను. నా దారిద్ర్యం పోయేలాగా కరుణించమ్మా. సూర్యుని తేజస్సు కలిగిన ఓ తల్లి, వనానికి అధిపతి అయిన బిల్వవృక్షం మారేడు చెట్టు నీ తపో మహిమచే ఉద్భవించినది. నీ తపస్సు వలన కలిగిన దాని ఫలాలు అజ్ఞానము అనే లోని ఆటంకాన్ని, అమంగళకరమైన బయటి ఆటంకాన్ని తొలగిస్తాయి గాక. కుబేరుడు కీర్తి ఐశ్వర్యాలతో నన్ను వెన్నంటి రావాలి. నీ అనుగ్రహం పూర్తిగా నిండిన ఈ దేశంలో నేను జన్మించాను. సకల సంపదలను నాకు ప్రసాదించు. ఆకలి దప్పికలతో కృషించున్నది శ్రీదేవి కంటే ముందుగా జన్మించిన జ్యేష్ఠాదేవిని అలక్ష్మిని నేను నాశనం చేస్తాను. నా గృహము నుండి అభాగ్యము కొరతలను పూర్తిగా నిర్మూలించి నన్ను అనుగ్రహించు. సుగంధానికి నిలయమైనది, జయింప అలవి కానిది, ఎల్లప్పుడూ పుష్టినిచ్చేది, సకల సంపదలు కలిగిన సమస్త జీవులకు అధినాయిక అయిన మహాలక్ష్మిని ఇక్కడ ఆవాహన చేస్తున్నాను. ఓ శ్రీదేవి, మనసులో జరించే కాదమ్మా, ఉత్తమ ఈ అమ్మ. అమ్మ చైతన్యం ఆ లక్ష్మిని తొలగించి లక్ష్మీ తత్వంగా భూమండలం మొత్తం స్వర్ణయుగంగా సత్యయుగంగా అన్ని మార్చడానికి లలితా అవునమ్మా. పరమేశ్వరి ఈ అమ్మ చైతన్యం ద్వారా ఆ పనిని వచ్చిందమ్మా. అవును. చేసుకుంటున్నారమ్మా. ఆ, ఆ, అందులోనంతా మీరు భాగస్తులే, మీరంతా కూడా అమ్మ అవునమ్మా. చైతన్యంతో. అవును. అవునమ్మా. అవునమ్మా. ఓ శ్రీదేవి, మనసులో జరించే ఉత్తమమైన కోరికలు, సంతోషము, వాక్కులో సత్యము, గో సంపదచే ఆహార సమృద్ధిచే కలిగిన ఆనందాన్ని నేను చవి చూడాలి. నాకు కీర్తి కలుగజేయము. కర్దమ మహర్షి నీకు పుత్రికగా జన్మించిన మహాలక్ష్మి నాకు సాక్షాత్కరించాలి. తామర పువ్వుల మాలధరించిన సిరి సంపదలకు అధిదేవత తల్లి అయిన ఆమెను నా కులములో ఎల్లప్పుడూ నివసింప చెయ్యాలి. మహాలక్ష్మి పుత్రుడవైన ఓ చిక్లీత, నీరు చక్కని ఆహార పదార్థాలను ఉత్పత్తి చెయ్యుగాక. నా ఇంట నీవు నివసించాలి. దేవి, నీ మాత అయిన ఆ మహాలక్ష్మి నా కులములో నిరంతరము నివసించేలాగా అనుగ్రహించమ్మా. ఓ అగ్నిదేవ, కరుణ కలిగిన మనస్సు కలది, పద్మవాసిని, లోకానికి ఆహారము ఇచ్చే పోషించేది, కుంకుమ రంగు కలది, తామర పువ్వుల మాల ధరించినది, చంద్రుని వలె ఆహ్లాదకరమైనది, బంగారుమయమైనది అయిన మహాలక్ష్మిని నా కొరకు ఆవాహన చెయ్యుము. అగ్నిదేవ, దయ కలిగినది, గంభీరముగా యుండెడిది, దండము చేత బూనినది, అందమైన శరీర ఛాయ కలిగినది, సూర్యుని వలె ప్రకాశించున్నది, బంగారుమయమైనది అయిన మహాలక్ష్మిని నా కొరకు ఆవాహన చెయ్యము. అగ్నిదేవ, ఎవరి వలన నేను అంతులేని బంగారు గోవులు, సేవకులు, గుర్రాలు ప్రాప్తించుకుంటానో అట్టి మహాలక్ష్మిని నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోకుండా కృపచూపుము. ఎవరు లక్ష్మీదేవి కృప కొరకు ప్రార్థిస్తున్నారో వారి ఇంద్రియాలు నిగ్రహించి ప్రతిరోజు ఆజ్యముతో హోమము చెయ్యాలి. పైన తెలిపిన 15 మంత్రాలను సదా జపిస్తూ ఉండాలి. సుప్రసిద్ధులు ఋషులు అయిన ఆనందుడు, కర్ధముడు, చిక్లీతుడు ముగ్గురు ఈ సూక్తంలోని ఋషులు. మహాలక్ష్మియే దేవత. పద్మము వంటి ముఖము, ఊరువులు, కన్నులు కలదాన పద్మము నుండి ఉద్భవించిన తల్లి, నేను దేని వలన సుఖాన్ని పొందుతానో దాన్ని ప్రసాదించమ్మా. గుర్రాలను, గోవులను, సంపదలను ఇచ్చే ధనానికి అధిదేవతమైన మహాలక్ష్మి, కోరికలన్నీ నెరవేరేటప్పుడు కలిగే సుఖాన్ని ఇచ్చే సంపదను నాకు ప్రసాదించమ్మా. పుత్రులు, గోవులు, ధనధాన్యాలు, ఏనుగులు, గుర్రాలు, రథాలు మొదలైన సకల సంపదలు ప్రసాదించమ్మా. జనులకు నువ్వు తల్లిగా భాషిస్తున్నావు. నన్ను ఆయుష్మంతునిగా చెయ్యుము. అగ్ని, వాయువు, సూర్యుడు, అష్టవసువులు, దేవేంద్రుడు, బృహస్పతి, వరుణుడు తమ తమ సంపదలను నీ కృపతో అనుభవిస్తున్నారు. చంద్రుని వలె చల్లగా దేవతల శక్తిగా సూర్యుని తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తున్నది శ్రీదేవి. ఈశ్వరి, చంద్రుడు, సూర్యుడు, అగ్ని, ముగ్గురిని తన మహత్తుగా కలది అయిన ఈ మహాలక్ష్మిని కొలుస్తున్నాను. ఓ గరుక్మంతుడా,
సోమరసం కోసం వచ్చిన వృత్తాసురుని సంహరించిన ఇంద్రుడు సోమరసం గ్రోలని సోమయాగం నిర్వర్తించాలని సంకల్పించిన నాకు పుష్కలముగా ధనాన్ని ప్రసాదించని. పుణ్యము చేసిన భక్తులకు కోపము రాదు, మాత్సర్యము ఉండదు, లోభము నశిస్తుంది, దుర్బుద్ధి పుట్టదు. భక్తిని పొందగోరేవారు ఈ శ్రీ సూక్తాన్ని సదా జపం చెయ్యాలి. నీ కృపతో మేఘాలు ఎల్లప్పుడూ వర్షించని, విత్తనాలు చక్కగా మొలకెత్తి బాగా పెరగని, భగవంతుని నిందించేవారు నిష్క్రమించుగాక. పద్మము అంటే ఇష్టపడే దానా, పద్మములు చేతిలో ధరించిన జగన్మాత, పద్మములో జన్మించి నివసించే తల్లి, తామర రేకుల వంటి విశాలమైన కన్నులు కలిగి విష్ణువు మనస్సుకు అనుకూలమైన మాత, నీ పాద పద్మములతో నన్ను అనుగ్రహించమ్మా. పద్మము మీద ఆసీనురాలై ఉన్నదెవరో, విస్తారమైన పిరుదులు కలిగిన తామర రేకుల వంటి నేత్రములు కలవారెవరో, లోతైన నాభి కలిగి స్తనభారంతో వంగి ఉన్నవారెవరో, స్వచ్ఛమైన వస్త్రాలు ఉత్తరీయము ధరించినదెవరో, రత్నాలు పొదిగిన కలశాల జలంతో దేవలోకములోని అత్యుత్తమైన గజములతో అభిషేకించిన పడుతున్న దెవరో, పద్మాన్ని చేత ధరించిన దెవరో, సర్వమంగళ స్వరూపిణి అయిన దెవరో, అట్టి మహాలక్ష్మి నా గృహములో సదా సర్వవేళ్లా నివసించుగాక. భాగ్యానికి నిలయమనది పాలకడల నుండి ఉద్భవించినది, శ్రీరంగంలో వెలసిన దేవి దేవలోక స్త్రీలందరినీ దాసీ జనంగా చేసుకున్నది, లోకాన్ని దీపంగా భాసిస్తున్నది. ఎవరి మృదుల కటాక్షంతో ఇంద్రుడు శివుడు వైభవం పొందుతున్నారో, 3 లోకాలను తన కుటుంబంగా చేసుకున్నది, తామర కొలనులో ఉద్భవించినది, మహావిష్ణువుకు ప్రియమైనది అయిన నీకు నమస్కరిస్తున్నాను. సిద్ధులను ఇచ్చే ముక్తిని, అనుగ్రహించే విజయాన్ని సిద్ధింపచేసే లక్ష్మీ రూపాలలో సరస్వతిగాను, సంపదలిచ్చే శ్రీదేవిగాను, వరాలిచ్చే వరలక్ష్మిగాను నువ్వు సదా నాకు ప్రసన్నురాలుగా ఉండుగాక. అభయముద్రల చేత దాల్చిన పాశము, అంకుశములు చేత ధరించిన పద్మములో నివసిస్తున్న కోటి బాల సూర్యుల ప్రకాశం కలది, 3 నేత్రములు కలది ఆదిశక్తి జగదీశ్వరి అయిన ఆమెను నేను సుధిస్తాను. శుభములలో శుభానివి, సకల శుభాలను సాధించి ప్రసాదించే దానవు, శరణు పొందటానికి యుక్తమైన దానవు, 3 కన్నులు కలిగిన ఓ దేవి నారాయణి నా నమస్కారము. పద్మవాసిని, పద్మమును చేత ధరించినది, పవిత్రమైన తెల్లని వస్త్రములు, సుగంధ భరితమైన మాలను ధరించి శోభిస్తున్న భగవతి, హరిపత్ని, కామ్యదాయిని, ముల్లోకాలను పోషించి కాపాడే నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించమ్మా. విష్ణుపతిని భూదేవి తులసిగా అలరారుతున్నది, మాధవుని ప్రియురాలు, ప్రియసఖి, విష్ణువుతో కూడిన దేవి నేను నమస్కరిస్తున్నానమ్మా. మహాలక్ష్మిని తెలుసుకుందాము. విష్ణుపత్ని అయిన ఆమెను అందుకై ధ్యానిద్దాం. ఆ లక్ష్మీదేవి మనకు ప్రేరణనిచ్చుగాక. మహాలక్ష్మి వర్చస్సు, లోటు లేని జీవితం, మంచి ఆరోగ్యం నాకు ప్రసాదించే పవనాలు సదా వీచని, ధనధాన్యాలు, పశు సంపద, పుత్రులు, 100 ఏళ్లు దీర్ఘాయుషు నాకు చేకూరాలని, రుణము, రోగము, దారిద్ర్యములు, ఆకలి, అకాల మరణము, భయము, శోకము, మానసిక వ్యధలు నశించుగాక. శ్రీదేవి చేరే వారిని ఐశ్వర్యం వరిస్తుంది, సంపద దీర్ఘాయుషు చేకూరుతుంది. వారు ఐశ్వర్యాలతో తొలతూగుతూ మరణం లేని స్థితికి చేరుకుంటారు. సత్వరమే వారు కీర్తిని, విజయాన్ని పొందుతారు. మంచివి అన్నీ లక్ష్మీదేవియే. ఇలా తెలుసుకున్న వాడు లక్ష్మీదేవిని చేరుకుంటాడు. మంత్రయుక్తముగా ఎల్లప్పుడూ యాగము చెయ్యాలి. అలా చేసేవాడికి పుత్ర సంపద, పశు సంపద లభిస్తుందని గ్రహించాలి. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. ఓం నమః శివాయ. ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవ్యై నమో నమః.